السلام علیکم پیارے دوستوں، بھائیوں، عزیزوں، بہنوں، بزرگوں، سب کو منصف اوان ایڈوکیٹ کا بہت بڑا سلام۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور میں بھی خیریت سے ہوں، اور آپ کو قانونی ٹی وی چینل کی طرف سے سلام، منصف اوان ایڈوکیٹ کی طرف سے سلام، اور پاکستان جسٹس پارٹی کی طرف سے بھی سلام، اور قانونی ٹی وی کے سبسکرائب کرنے پر ڈبل ڈبل سلام۔ اور آپ پی جے پی کے جو سمارٹ کارڈ بنا رہے ہیں وہ کافی دوستوں نے بھیجے ہیں، وہ بن چکے ہیں، اور اب ہم ڈسپیچ کر رہے ہیں، 10 15 روز کر کے بھیج رہے ہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو وہ بھی مل جائیں گے۔ اس کے بنانے کا طریقہ بڑا ایزی ہے، جو میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ اپنی ایک تصویر بھیجیں اور شناختی کارڈ کی کاپی بھیجیں جس کے ایڈریس پہ ہم نے آپ کو بھیجنا ہے، تو آپ کا کارڈ بن جائے گا۔ اور یہ ہے فون نمبر واٹس ایپ کا 030047257552، ٹھیک ہے جی۔ تو آج آپ کو بڑی سی اہم خبر جو آپ کو میں نے دی تھی، پرسوں جو ترجمانوں کا اجلاس ہوا تھا اس میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اور میں نے کہا تھا کہ اجلاس کے اندر کی کہانی یہ ہے کہ بڑی لڑائیاں ہوئی ہیں۔ پی ٹی آئی کا جو اجلاس ہوا ہے ترجمانوں کا اور کابینہ، وفاقی کابینہ کا، ان دونوں اجلاسوں میں علیحدہ علیحدہ ان میں بڑی لڑائیاں جھگڑے ہوئی ہیں، اور بالکل ایسے بس گتھم گتھا رہتے رہتے لوگ رہ گئے، اور اس میں بہت ہوا۔ اور پھر عمران خان نے تقریر کی تھی کہ بھائی جس کو تنقید کرنی ہے وہ پارٹی سے نکل جائے، یہ عمران خان نے سوچا دیا تھا۔ کیونکہ دوستوں میں آپ کو یہ بتا دوں، ابھی آپ کو اہم خبر بتاتا ہوں اینڈ پہ، میں آپ کو یہ بتا دوں کہ عمران خان واقعی ایک فاشسٹ اور ہٹلر ہے۔ یہ اتنی سی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتا، یقین کریں یقین کریں۔ میں ذاتی طور پہ آپ کو بتا رہا ہوں کہ عمران خان کو آپ یہ کہیں کہ سر جی عمران خان صاحب ذرا سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں، وہ اتنی تنقید بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ کہتا ہے جی میں مرضی ہے، جیسے میں بیٹھوں، جیسے میں لیٹوں، جیسے میں کھیلوں، کتوں کے ساتھ تصویر بناؤں یا انسانوں کے ساتھ بناؤں، میری مرضی، میرا جسم میری مرضی ٹھیک ہے جی۔ تو یہ بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، بہت بڑا ڈکٹیٹر ہے، آپ تصور ہی نہیں کر سکتے۔ جو لوگ یہ آپ کو ٹی وی پہ نظر آتا ہے نا، کیونکہ عمران کی باتوں پہ تو آپ کسی کو بھی یقین نہیں، کسی کو بھی، اور اس لیے آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، یہ بہت بڑا، سب سے بڑا یہ ڈکٹیٹر ہے، اور یہ فاشسٹ ہے، اور یہ اس لیے اس کو ہٹلر پسند ہے، اس کو نازی ازم پسند ہے، اس کو نازی پارٹی پسند ہے، یہ نیازی ہے، اس کو نازی پسند ہے، یہ سب اس کے کیے دھرے ہیں۔ تو آج جو بڑی بریکنگ نیوز ابھی ابھی آئی ہے وہ یہ آئی ہے کہ جناب ندیم افضل چند نے استعفیٰ دے دیا ہے۔ یہ کنفرم خبر ہے، کنفرم، یہ ذرائع نہیں ہے، یہ کوئی اڑتی ہوئی خبر نہیں ہے، یہ کنفرم خبر ہے، ٹھیک ہے۔ اور کون دے رہے ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ ندیم افضل چند نے جب عمران خان نے ایک ڈرامہ کیا، ڈرامہ میں ایسے کہوں گا ڈرامہ، کہ جناب وہ ہزارہ کے لوگ جو تھے، ہزارہ کے لوگ، ایک منٹ جی میں آپ کو دکھاتا ہوں، ہزارہ کے لوگ جب بے یار و مددگار پڑے تھے، اور 7 دن تک عمران خان نہیں گیا، نہ ان کے جنازے میں گیا، نہ ان کی میتوں پہ گیا، لوگوں نے چیمیں گوئیاں کہ شاید یہ جنات کے زیر اثر ہے اور یہ ہے وہ ہے۔ تو واقعی اس میں ان چیزوں میں ساری صداقت تھی۔ تو تب ہی ندیم افضل چند نے ایک ٹویٹ کیا تھا کہ او کوئٹہ کے بے یار و مددگار معصوم جوانوں، ہم آپ سے شرمندہ ہیں، یہ انہوں نے کیا تھا، اور اس کے اوپر بھی بڑی ویڈیو بھی بنی تھی اور سارا کچھ ہوا تھا۔ تو آج عمران خان نے جب تقریر کی، انہوں نے کہا کہ جی جس نے رہنا ہے رہے، جس نے جانا ہے جائے، اور اگر تنقید کرنی ہے تو پہلے استعفیٰ دو۔ تو جناب یہ استعفیٰ نمبر 1 آپ کے سامنے آ گیا ہے۔ پہلے بھی استعفے آئے ہیں، میں نے آپ کو کہا تھا کہ استعفوں کی انشاءاللہ تعالی لائن لگے گی۔
यही आप लोग कहते हैं ना कि इन जलसे जलूसों का क्या फायदा होगा और ये कैसे हुकूमत जाएगी, वो यही होता है, टेम्पो होता है। हुकूमत को आईना दिखा रहा है, पीडीएम वाले हुकूमत को आईना दिखा रहे हैं कि तुम क्या हो, क्या कहते हो और क्या कर रहे हो। ये आहिस्ता आहिस्ता एक मूव बनती है, ये मूव बनती जा रही है ये, और ये न गुफ्तगू से न ये शायरी से जाएगा, असा उठाओ कि फिरौन इसी से जाएगा। ये इन्हीं पीडीएम के जल्द से जलूसों से जाएगा इंशाल्लाह। और पहले ये सारे रहनुमा कह चुके हैं, बिलावल भुट्टो भी, मौलाना फजल रहमान साहब भी, मरीम नवाज साहब भी, कि शायद लॉन्ग मार्च की ज़रूरत ही पेश ना आए। ठीक है, तो गेंद डी में दाखिल हो चुकी है इंशाल्लाह ताला, गेंद डी में दाखिल हो चुकी है। अगले जो इस्तीफे आने वाले हैं 5 बंदों के और एक्सपेक्टेड है, 5 बंदों के। कौन से 5 बंदे बता दूं? बता दो ना, बता दूं। फवाद चौधरी साहब का एक्सपेक्टेड है, क्योंकि वो भी बोल्ड ट्वीट करते हैं, बोल्ड गुफ्तगू करते हैं, उनको 2-3 दफ़ा सनाब किया गया है, और वैसे भी वो सख्त नाराज हैं शेख रशीद के वजीर दाखिला बनाने पर। ठीक है, ये इस्तीफा भी किसी वक्त आ सकता है। इजाज शाह का इस्तीफा आ सकता है, ये मैं आपको दूसरा नंबर बता रहा हूँ। शीरी मज़ारी का इस्तीफा आ सकता है, वो भी बड़ी बोल रही हैं और इमरान खान को बिल्कुल पसंद नहीं है, वो इस्तीफा आ सकता है। और उमर अयूब का भी बताया जा रहा है कि उसका इस्तीफा भी आ सकता है। ये मेरे तक नहीं, मैं दूसरों की बता, लेकिन ये मैंने अभी टीवी में देखा, उमर अयूब का भी जिक्र हो रहा था। तो दोस्तों ये तो जब ये हुकूमत जाएगी ना, मैं आपको बताऊं, तो तब ये लोग कहेंगे, तबसरे करेंगे, सारे टीवी चैनल भी सारे, कि यार ये 2.5 साल तक कैसे हुकूमत रही है, ये किस तरह चलती रही है, ऐसे दम दरूद से चलती रही है, ये किस तरह चलती रही है हुकूमत। ना इसकी कोई तालीमी पॉलिसी, ना कोई सेहत की पॉलिसी, ना कोई प्राइस कंट्रोल कमेटियां महंगाई को कंट्रोल करने वाली, इनकी कोई पॉलिसी नहीं है, और फिर भी ये 2.5 साल तक चल गई है। ये तबसरे होंगे, और फिर जो घपले नीचे से आएंगे, घपले, तो आप कहेंगे ओ माय गॉड, आप अंगुष्ठ बदंदा उंगली अपने दांतों में दे देंगे कि यार ये इमरान करता रहा है, ये चीजें करता रहा है, हम तो इसको बड़ा हीरो समझते थे और बड़ा ये समझते थे। तो दोस्तों बात यह है कि अमली तौर पे इस हुकूमत से कुछ नहीं हो रहा, ये चूं चूं का मुरब्बा है, भानमती का ने कुंबा जोड़ा, कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा। ये पहले दिन से मैं आपको ये बता रहा हूँ। और दूसरा एक फिक्र मैं पहले दिन से आपको कह रहा हूँ कि ये पिकनिक मनाने आए हैं, पिकनिक, तो ये पिकनिक मना के चले जाएंगे। और आप सबको पता है यार, ये जुल्फी बुखारी पाकिस्तान में रहेगा, ये शहबाज गिल पाकिस्तान में रहेगा, ये नदीम बाबर और ये सारे रफू चक्कर हो जाएंगे, शहजाद अकबर वगैरह, ये किधर की नस्लें हैं? आपने पहले कभी नाम सुना है इसका? शहजाद अकबर का, जुल्फी बुखारी का, ये शहबाज गिल का, कभी इनके नाम सुने हैं कि ये काउंसलर भी बने हों? तो ये जनाब, ये जिधर दियाँ बलावा उधर गईयाँ, बस ये इसी तरह होगा। और ये बुरी तरह नाकाम हुकूमत है। बल्कि मैं आपको ये बता दूं कि अब तक पाकिस्तान में जितनी भी हुकूमतें आई हैं, जुनेजो की हुकूमत हो, ये नून लीग की, पीपल्स पार्टी की, पिगाड़ा की, जमाली की, ये सारी, मुइन कुरैशी की, ये जितने वजीर आजम गुजरे हैं 17-18, सबसे नाकाम वजीर आजम इमरान खान है। ये मैं आपको बगैर तासुब के कह रहा हूं, सबसे नाकाम। क्योंकि जो बातें आसमान की करता है और उसके पांव जमीन पर, जमीन से भी नीचे खड्डे में पड़े हैं उसके पांव, और बातें वो आसमान की करता रहेगा, वो करता रहेगा सर जी, वो करता रहेगा। ये लतीफे बाद में बनेंगे कि यार इमरान खान रात को साइन करता है, सुबह कहता है कि यार मैंने तो साइन किए ही नहीं थे, ये आप मुझसे रात को साइन करवाते क्यों हैं? ये भी डांटता है, करवाते क्यों हैं? और फिर कुत्तों वाली ये स्टोरियां देखना किस तरह आपके साथ आएंगी जब ये हुकूमत नहीं रहेगी। तो इंशाल्लाह ताला ये आप सब्र करें,
अभी इस्तीफों की बारात आएगी, इस्तीफों की बारात आएगी इंशाल्लाह ताला। ठीक है जी। और हम इसलिए खुश हो रहे हैं या इसलिए जो है ना इंशाल्लाह ताला कह रहे हैं, अवाम तकलीफ में है। अवाम, जब बंदा तकलीफ में हो ना तो उसको दवाई दी जाती है, शरबत दिए जाता है, टीके लगाए जाते हैं, और बंदा कहता है या अल्लाह इसकी तकलीफ दूर कर, इसको सेहत अता फरमा। इस वक्त अवाम हालत नज़ा में है, बीमार है अवाम, उनका कोई इलाज नहीं हो रहा। तो ये हुकूमत जाएगी तो अवाम का इलाज होगा, अवाम तकलीफ से निजात हासिल करेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो शेयर करें, लाइक करें और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइब तो कर रहे हैं ना, मैं कहना भूल जाऊं तो ये ना कहना कि भी सब्सक्राइब ही नहीं कर रहे, करते जाओ।